ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਲਈ हर एक कैंडीडेट नूं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे पटवारी है, चाहे टीचिंग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, जेकर तुसी किसी भी डिपार्टमेंट दे विच नौकरी लगना है तो तुहानूं पंजाबी भाषा का एक पेपर देना पवेगा 100 नंबर का। तो अज असीं उस पेपर बारे गल करांगे कि उसका सिलेबस की हो सकता है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब दे विच एक ETT प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी कड्ढी है, जिसनूं ETT टीचर्स बोलते हैं। तो ETT प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी कड्ढी है तो उसके लिए उन्होंने जिहड़ा पंजाबी भाषा का पेपर लेना है उसका सिलेबस जिहड़ा आउट किया है। तो आपां क्योंकि संभावना हो सकती है कि जिस तरह का इत्थे सिलेबस होगा उस तरह ही सारे एग्जाम्स का सिलेबस होगा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे पटवारी है, चाहे BDO है, चाहे होर भी कोई भी जिहड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब पंजाबी का पेपर संभावित इस वर्गा ही होगा। इसलिए असी उस तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिहड़ा पेपर गवर्नमेंट लवेगी पंजाबी भाषा का उसका सिलेबस किस तरह का हो सकता है। तो जेकर आप सिलेबस देखांगे तो सिलेबस दोस्तों बहुत टफ है, क्योंकि सानू लिटरेचर पढ़ना पैना। ग्रामर तो आप सारे पढ़ते ही हैं, व्याकरण का सारे पढ़ते हैं, और सानू की पढ़ना पैना नाल लिटरेचर पढ़ना पैना। लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा है और उहदे विचों आपां लैणे भी 50% मार्क्स ने, इसलिए तुक्के नहीं लगा सकते। आपां सिलेबस देख के तुहानूं पता लग जाएगा कि तुक्के नहीं लगा सकते, सानू वो सिलेबस जिहड़ा है पढ़ के ही जाना पवेगा, क्योंकि जेकर तुसीं उस एग्जाम दे विचों 50% मार्क्स नहीं लैंदे तो तुसीं फिर एलिजिबल नहीं हो पंजाब दे विच नौकरी लैण लई। दूसरे एग्जाम दे विचों, सैकेंड एग्जाम दे विचों चाहे तुहाडा जिन्ना मर्जी स्कोर आ, तुहाडे चाहे जिन्ने मर्जी वधिया नंबर आ, पर जेकर तुसीं ये पंजाबी भाषा का पेपर क्लीयर नहीं करते तो तुहाडा तुसीं जिहड़े एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैनूं इत्थे एक जिहड़ी श्लोक याद आउंदा बजीत जी दा कि एक ना दे घर धीआं, धीआं दे घर दोतरे, एक ना दे घर पुੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ दे घर पोतरे, एक ना दे घर एक ओ भी जाए मर, वजीदा कौन साहिब नूं आखे एवें नहीं इंज कर। ठीक है जी, कोई किसी को कह नहीं सकता कि इवें क्यों हो गया ना, इस तरह का रूल क्यों बनया। चलो वो सारी गवर्नमेंट की मर्जी है, सही भी है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ना भी जरूरी है, उस नाल थोड़ा माइंड फ्रैश हो जाता है, तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां उत्थों भी सीखण नूं मिलनियां। तो आओ फिर आपां सिलेबस बारे देखते हैं कि किस तरह का सिलेबस जिहड़ा संभावित हो सकता है। ठीक है जी, तो देखते हैं आपां। हाँ जी, पहला जिहड़ा पार्ट है सिलेबस दे विच दिता है वो दिता है जी गुरमत काव्य। ठीक है जी, लिटरेचर का पार्ट है ये गुरमत काव्य, और गुरमत काव्य दे विच जिहड़े 3 गुरु साहबान ने 3 गुरुआं दी बाणी दित्ती है। किहदी? गुरु नानक देव जी दी, गुरु अमरदास जी दी ते गुरु अर्जन देव जी दी। मतलब 3 गुरु साहबानां दी सानू बाणी पढ़नी पैनी है कि उन्होंने किन्ने श्लोक लिखे, किन्ने शब्द लिखे, किहड़े रागां दे विच उन्होंने बाणी लिखी, तो यह सारा कुछ सानू जानना पैना। उस तो बाद है जी सूफी काव्य। सूफी काव्य दे विच 3 कवि ने, शेख फरीद जी, शाह हुसैन और बुल्ले शाह। ठीक है जी, 3 जेड़े सूफी कवि आ, कौन कौन? शेख फरीद जी, बुल्ले शाह और शाह हुसैन, 3 जेड़े सूफी कवि है। उस तो बाद है जी किस्साकार। किस्साकार 3 ने, 3 किस्साकार ने। पीलू ने की लिखा सी? मिर्जा साहिबा। उस तो बाद बारिश दी हीर, हाशिम शाह दा की है? सस्सी पुन्नू, है ना। ये 3 सानू किस्साकार पढ़ने पैने ने। उस तो बाद है जी वीर काव्य। वीर काव्य दे विच 2 कवि ने। ठीक है जी, 2 कवि ने, एक गुरु गोबिंद सिंह जी और एक शाह मुहम्मद। गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दी वार लिखी सी और शाह मुहम्मद ने की लिखिया सी? जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां दा। ठीक है जी, जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां दा। अज होवे सरकार तां मुल पावे, जिहड़ी खालसे ने तेगां मारियां जी। वो सानू सारा कुछ पढ़ना पैना। 10वीं दे विच वैसे तुसीं पढ़ा ही है, एडा ज़्यादा टफ भी नहीं, पर मैं तुहानूं ये एक गल जरूर कहना चाहांगा कि तुक्के नहीं लगने, पढ़ के जाना ही पवेगा। जेकर तुसीं पहला पढ़िया तो तुहानूं फिर की करना पवेगा? रिविजन करनी पवेगी। ठीक है जी, नैक्सट देखो। इस तो बाद है जी आधुनिक पंजाबी कविता। आधुनिक जिहड़े पंजाबी कवि आ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ? 6 ਕਵੀ ਆ। 6 ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਣਗਾਹੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੀਏ, ਕੁਝ ਲੋਚ ਦੀਏ, ਕੁਝ ਭਾਲ ਦੀਏ, ਕਿ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਢੋਲਕੜੇ ਜਾਂ ਸਖਣੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲ ਕੁੜੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਾਰਤਕ। ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਪਾਏ ਨੇ? 5 ਰਾਈਟਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰਤਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ? 6 ਕਹਾਣੀਕਾਰ। 6 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਔਰ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਔਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੈਗੇ ਆ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖੌਂਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਕਾਂਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸਦੇ ਮੋਢੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।